السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز۔ اور آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عید کا دن ہے، اور ہر سال عید کے دن آپ کو پتہ ہے کہ جب عید کا شو ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشیاں، اور ان کے ساتھ میں آپ کو عید مبارک بھی کہتی ہوں۔ آج بھی آپ سب کو دیکھنے والوں کو، تمام جو اس ٹائم مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، آپ سب کو عید مبارک۔ پر ہمیشہ جو ہمارا شو ہوتا ہے وہ تھوڑا آپ دیکھتے ہو عموماً ایک خوشی کا شو ہوتا ہے جس میں سب لوگ ہوتے ہیں اور سب لوگوں نے عید کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تیار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ان کی عید کیسے ہوتی تھی اور انہوں نے اپنی یہ بچپن کی عیدیں مس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ تمام چیزیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پر آج کا جو شو ہے، ہمیشہ ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ اسلام میں بھی دیکھا جائے تو شہادت کا رتبہ، اور پھر اس کے علاوہ ہم اگر ہم پاکستانی اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہماری جو فورسز ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں، وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہیں۔ اسلام نے تو ان کو ایک رتبہ دیا کیونکہ وہ مسلمان ہیں، پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ ایک قوم ہیں، ہمارے دلوں میں بھی ان کے لیے بہت احترام ہے، اور ان کی فیملیز کے لیے بھی۔ تو آج ایک ایسی ہی فیملی شہید ہیں، وہ بھی 2010 میں وہ شہید ہوئے، ان کا نام ہے اسلام کاشف زبیری۔ آج ہم ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں عید والے دن، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آج عید کا دن ہے، 15 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ 15 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور اس 15 سال میں اور آج کا جو دن ہے، مطلب عید کا دن، اس دن یاد تو، اور اپنوں کی تو خوشی میں اور دکھ میں بہت یاد آتی ہے۔ بہت زیادہ مطلب اتنا عرصہ لمبا عرصہ گزر گیا، 15 سال، 15ویں عید آ گئی، لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی اپنی پوسٹ پہ ہیں اور چھٹیوں میں آئیں گے اور اچانک آ جائیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ چاند رات کو آئے، اچانک چھٹی ملی، بغیر بتائے سرپرائز دیں گے، سرپرائز۔ تو اچانک عید پہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور پھر ماحول ہی الگ ہوتا تھا، عید کا موقع ہی الگ ہوتا تھا۔ سب سے چھوٹے تھے، بڑے تھے، کتنے کیا رشتہ تھا گھر میں آپ لوگوں کا، آپس میں کس طرح کا رشتہ تھا؟ ایک بہن بھائیوں کا ہوتا ہے نا تھوڑا، کچھ لوگوں کا پیار کا، کچھ تھوڑا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، کس طرح کا وہ ایک رشتہ تھا؟ بہت اچھا، ہم 6 بہن بھائی ماشاءاللہ تھے، وہ تیسرے نمبر پہ تھے، اور میں سب سے بڑی بہن ہوں۔ وہ بہت اچھا رشتہ تھا، اور جب وہ آتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ہماری عید ہو گئی ہے۔ عید کے علاوہ بھی ویسے بھی وہ آئیں تو وہ ایک گہما گہمی رونق، سب جو مطلب الگ الگ ادھر ادھر بیٹھے سب ایک جگہ آگے جڑ جاتے تھے، ان کے قصے باتیں یہ وہ۔ حالانکہ ینگ ایج تھی، بہت ینگ ایج تھی، تیسرے نمبر کا، مجھ سے تو بہت مطلب چھوٹا تھا، میرے بعد ایک اور بھائی سہیل، اس کے بعد کاشف تھے۔ لیکن بس یہ ہے کہ اس کی اپنی الگ ایک بات تھی، یا جلدی جانا تھا، بچھڑنا تھا، تو بس خوش مزاج، ہنسمکھ۔ اور جس ایج میں شہادت ہوئی وہ ایج کیا تھی اس ٹائم، کتنی عمر کے تھے؟ ان کے ماشاءاللہ 26 سال پورے کے 27 سال تھا، اور رمضان 23واں روزہ تھا۔ جمعرات کی رات تک ہماری ان سے بات ہوئی، رات کو جیسے بات کرتے تھے، اور جمعے کو صبح یہ خبر آئی تو ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ہوا ہے۔ حالانکہ پوسٹنگ ہونے والی تھی، سوات میں تھے اس وقت وہ جب ان کا ہوا، تو ہم نے کہا ابھی تو رات کو ہماری بات ہوئی، ابھی بات ہوئی، اور صبح یہ خبر آئی۔ اچھا، اس سے پہلے جب لاسٹ جو ملاقات تھی یا کال پہ جو بات تھی، یا اس سے پہلے بھی وہ بات کرتے تھے؟ کیونکہ ہماری فورسز میں جو ہمارے اپنے لوگ جاتے ہیں تو ان کا ذہن ایک تیار ہوتا ہے ایک شہادت کی موت کے لیے، تو اس طرح کی کوئی باتیں کرتے تھے؟ کبھی کوئی خواہش ظاہر کرتے تھے کہ میں بھی اپنے ملک کے لیے جان قربان کروں؟ کیونکہ عموماً یہ ایک جذبہ ہوتا ہے آپ کے اندر۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، ان کی بھی یہی خواہش تھی۔ وہ تو مطلب یہ تھا کہ اس نے تو وہاں جا کے بھی پیپرز پہ پیپرز دیے تھے، جو ٹیسٹ ہوتے پھر وہ اقوام متحدہ کے تھرو امن فوج میں باہر بھی گئے تھے، باہر سے بھی ہو کے آ گئے، سیاچن گئے، سیاچن سے بھی ہو کر آگے بخیریت۔ اس کے بعد یہاں سوات آپریشن چل رہا تھا 2010 میں، تو یہاں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کے بعد حیدرآباد پوسٹنگ کا ارادہ تھا، کر بھی لی تھی، کروا بھی لی تھی انہوں نے، روانہ ہونا تھا کیونکہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، ہارٹ پیشنٹ تھی، تو اس امی کی وجہ سے کہ کراچی کے قریب حیدرآباد ہو جائے گا، کراچی میں نہیں ہو رہی تھی تو حیدرآباد میں ہو جائے گا، تو یہی تھا کہ وہ ان کا یہ تھا کہ میں اونچی سے اونچی پوسٹ پہ اوپر جاؤں گا اور جو کر سکوں گا وہ کروں گا، نام روشن کروں گا کہ ہماری فیملی سے آرمی میں کوئی ہے۔ اور ماشاءاللہ وہ کرتے بھی تھے، کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی پروموشن کے پیپرز ہو رہے ہیں، کچھ ایسا ہو رہا ہے، مطلب لیبیا میں بھی کوئی ان کا ہوا تھا، ان کی ڈیتھ کے مطلب جب شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد وہاں سے بھی ان کا ایک سرٹیفکیٹ آیا تھا۔ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اب عید کا موقع ہے، رمضان ہے، تو بس ذرا گھر سمیٹ ومیٹ دیا، تو اس طرح تھا ان کا۔ اچھا، امی جو ہیں وہ آپ کی ابھی ہیں؟ امی اور ابو دونوں کا انتقال ہو گیا، بھائی کی ڈیتھ کے بعد ہوا؟ بھائی کی ڈیتھ کے بعد ہوا، امی کا انتقال بھائی کی ڈیتھ کے بعد ہوا۔ اچھا، جب یہ خبر آئی اس ٹائم آپ کی کیا، اس ٹائم مطلب ایک تو بندہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے نا، جو ساتھ
बहन भाई कोई भी हो, वो बड़ा हो, फिर वो बचपन और फिर वो प्यार, फिर मोहब्बत और फिर माँ बाप, वो तो औलाद है। अभी तो वैसी हार्ट पेशेंट थी, उन्होंने तो जब सुना तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और जाहिर सी बात है, मैं मैरिड हूँ, मैं अपने ससुराल में थी, जब मुझे खबर मिली तो मुझे भी नहीं यकीन आया। बस यही बहन भाई ने कहा आओ अम्मी को संभालो। तो जाहिर सी बात है, फिर मोहल्ले वाले ही माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे थे, रिश्तेदार भी सब आगे फ़ौरन। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मतलब सब एक साथ इंतज़ार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो वहाँ सवा से पिंडी, डेड बॉडी पिंडी से फिर कराची आना, तो थोड़ा सा टाइम लगा था। लेकिन उस थोड़े से वक्त में कहते हैं ना कि हमें सब यादें, सब बातें, सब वो दोहरा गए। लग ही नहीं रहा था कि ऐसे शहीद हो गए हैं। ऐसा लगता है कि बस अभी छुट्टियों में आएंगे, अभी आएंगे, यकीन ही नहीं आ रहा था। मतलब रात तक जिससे बातें हुई हों, सुबह ऐसी खबर आ जाए तो ज़रा मुश्किल से यकीन आता है। बहरहाल फिर वो अच्छा, और फिर वो अनमैरिड भी थे। एक होता है ना कि अगर मैरिड हों, बच्चे हों, तो फिर वो बंदा उन बच्चों में अपने भाई को देखता है कि ये उसके बच्चे हैं। और फिर वो उन, क्योंकि हमने और भी जब कभी हम इस तरह शोज़ करते हैं तो नानी दादी या इस तरह से कोई भी होती है, वो यही कहते हैं कि हम इन बच्चों को देख के थोड़ा दिल को सुकून आता है कि उसकी निशानी है। अब ये है कि वो अनमैरिड भी थे। अच्छा, किस तरह से जब वो यहाँ आते थे, क्या आप लोगों की किस तरह से दिन गुजरते थे, क्या एक्टिविटीज़ होती थी, और ख़ुद वो कैसे इंसान थे? मतलब गुस्से वाले थे, सख्त थे, नरम मिजाज थे? नहीं, नर्मदा हंसी हंसी मजाक करने वाले, खुश अखलाक ना। वही तो कह रही हूँ कि जब वो आते थे तो ऐसा लगता था कि बस रौनक आ गई घर में। सब बातें, बातचीत, ये वो फला, बस किस्से वहाँ के, यहाँ के किस्से, सब हंसना, हंसाना, मजाक करना। ये ऐसे मजाक नहीं तबीयत थे, ऐसे नहीं थे, गुस्से वाले नहीं थे। और कैसे दिन छुट्टियों में गुजर जाते थे पता ही नहीं चलता था। अरे कल अब जाना है काशिफ को, कल जाना है काशिफ को, ये है वो है फला है, ऐसे पता ही नहीं चलता था। अच्छा, अब भी जब ऐसी कोई ख़बर आती है कि हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं किसी भी उसमें शहीद हुए हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, तो आपके दिल से, क्योंकि आपके साथ ये हुआ हुआ है, और वो वैसे तो कहते हैं कि माएँ सांझी होती हैं, पर जब इस तरह को कुछ हो तो फिर उस फोर्स के लिए एक नरम दिल भी होता है कि यहाँ जितने भाई गए हुए हैं ये भी अपनी फैमिली से अलग है, अपने मुल्क के लिए। तो वो अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर आती है कि इस तरह का ख़तरा है या ये चीज़ है, तो किस तरह की दिल से फीलिंग्स होती है, किस तरह की दुआएं निकलती हैं? मैं तो हर उस की जो पाक आर्मी में है उसके लिए दुआ करती हूँ कि वो अपने घर से दूर है। बेसिकली वो अपने घर से दूर है, वो बॉर्डर्स पे या वो ऐसे हसास जगहों पे है, तो हम शहरों में अमन से रह रहे हैं। तो मैं ये तो उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, जो उनके हक़ में बेहतर वो करे और उनकी फैमिली के हक़ में जो बेहतर है वो करे। बिल्कुल, आप देखें हम अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं क्योंकि बॉर्डर पे वो हैं, और हमारी जो पाक आर्मी है उनके लिए जो इज़्ज़त हमारे दिलों में और जो एहतराम है, ये ना कभी कम हो सकता है और ना ही ख़त्म हो सकता है। अब आप देखें कि एक भाई इनका जो इनके साथ इन्होंने उसे बड़ा होता देखा बच्चे से, और फिर उसका हंसी मजाक, शरारतें, फिर अलग किस्म का एक रिश्ता, फिर वो इस फोर्स में गए और इन उसका अपने भाई का इंतज़ार करना, और ये भी पता था कि अब वो हैदराबाद आ जाएगा और फिर कराची से बहुत ज़्यादा करीब होगा, और उसके बाद ये ख़बर आ जाना कि वो शहीद हो गए। तो आप मुझे बताएं ना कि जब हमारे जवान इस तरह से शहीद होते हैं, अपने घरों से दूर होते हैं, और आपको सच बताऊं, आप उनकी वो लाइफ अक्सर मैं इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ भी सामने आती हैं कि वो किस तरह से वो वहाँ पे अपना गुजारा कर रहे होते हैं, कितना मुश्किल वक्त वो गुजार रहे होते हैं। सबसे पहले तो मुश्किल वक्त ही होता है कि अपनों से दूर, ये जो ईद होती है, जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, वो लोग उसमें भी अपनों से दूर होते हैं। तो उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम सदा से हमारे दिलों में है, और इंशाल्लाह रहेगा। वो ना कभी कम हो सकता है और ना कभी ख़त्म हो सकता है। अच्छा, अब आने वाली जो जनरेशन है या जो बच्चे अब फोर्स में गए हैं, उन लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को, उनकी माओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँ कि मुखलिस रहें अपने वतन से और सब अपना दिल मजबूत रखें। जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा। मैं उन माओं को भी सलाम कहती हूँ जिन्होंने भेजा है अपने बेटों को, क्योंकि मेरा भी छोटा बेटा है, इसको भी बड़ा शौक़ है जाने का। तो वो जो मैं अभी से सोचती हूँ ना, हालांकि मेरे भाई थे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कैसे करेगा, कैसे भी छोटा है ये, लेकिन जो वक्त आएगा तो कर लेगा बेशक। अच्छा, हमारी पाक आर्मी के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? बहुत क्या मैसेज दूँ मैं, मेरी तरफ से तो दुआएं, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सिर्फ आई हूँ, छोटी सिस्टर है आप उनकी? जी, मैं छोटी, सबसे छोटी हूँ। आपसे कितने बड़े थे?
مجھ سے بڑے تھے، تیسرے نمبر پہ تھے، میں سب سے چھوٹی ہوں۔ اچھا، مجھے بتائیں 15 سال پہلے یعنی کہ اس ٹائم تو آپ اور چھوٹی تھی، تو وہ بچپن کی کوئی یاد، کیونکہ آپ کا تو بچپن تھا، آپ تو کافی چھوٹی تھی، کوئی ان کی ایسی چیز جو یاد ہو آپ کو؟ میں ان کی چہیتی تھی مطلب۔ اچھا، زیادہ چہیتی، چھوٹی بہنیں تو ویسے بھی بڑی لاڈلی ہوتی. اس کو اسکول جب چھٹیوں میں آتا تھا، اسکول چھوڑنے جانا، لینے جانا، مطلب اس کو تو بہت ہی زیادہ چھوٹا بنا کے رکھا ہوا تھا، تھی بھی چھوٹی چھٹی، سب سے چھوٹی تھی، تو جب وہ آتے تھے تو میں ہی اسکول چھوڑنے جاؤں گا، میں ہی اسکول سے لے کر آؤں گا، چیزیں دلانا، یہ کرنا وہ کرنا، تو کبھی اس کو مطلب جو بیٹیوں کی طرح سمجھے، اس کو سمجھائے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جو بڑے بھائی ہوتے ہیں نا، یقین کریں، میرا بھی بڑا بھائی ہے، اللہ اسے زندگی دے، صحت تندرستی دے. جو بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے نا جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں واقعی ان کی اولاد کی طرح ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بولا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی پاک آرمی میں جانے کا اس کا ارادہ ہے اور وہ ضرور جائے گا. کبھی ایسی سوچ نہیں آتی کہ نہیں پاک آرمی میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت پھر اپنے دور ہو جاتا ہے، ایسی کوئی سوچ تو نہیں آتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی سوچ نہیں آتی، شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے بے شک، اور یہ تو خوش نصیب والوں کو ملتا ہے شہادت کا رتبہ، تو ایسی کوئی سوچ نہیں آتی۔ اچھا، یہ بات کرنے کا مقصد پتہ ہے کیوں تھا کہ یہ ہمارا شو جہاں جہاں دیکھا جائے نا تو وہاں یہ میسج، حالانکہ ہم ایک شہید کے گھر ہیں، ان کی بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، پر ان کا میسج دیکھیں کہ یہ تو بہت بڑا شہادت کا رتبہ ہے، اور ایسی سوچ کبھی بھی نہیں آتی، بلکہ یہ اپنے بیٹے کو بھی چاہتی ہیں، اور بیٹا بھی بڑا خواہش رکھتا ہے کہ میں پاک آرمی میں جاؤں. تو یہ ایک جذبہ ہے پاکستانیوں میں، اور یہ جذبہ میرے حال سے ان سے زیادہ، ان بچوں سے زیادہ ان کی ماں اور بہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پاک آرمی میں جائیں اور وہ پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کے نام کو روشن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو وہ شہادت نوش فرما جائیں اور اس سے پیچھے نہ ہٹیں. تو یہ ایک جذبہ ہے جو پاکستانیوں میں ہے. اچھا، مجھے بتائیں کہ کوئی ان کی ایسی یاد، کوئی ایسی بات، یا ابھی بھی ان کو عیدوں پہ کس طرح سے یاد کرتے ہیں؟ کوئی جو ہوتا ہے نا اکثر کہ اپنوں کی یاد تو ہر لمحہ آتی ہے، صبر ضرور آ جاتا ہے پر یاد نہیں جاتی. بس وہ آتے تھے، ہنسی مذاق ان کا وہ یاد آتی ہے، اور بس چھٹیوں میں آتے تھے، پھر باہر کا جیسے پروگرام بنتا تھا پکنک وغیرہ کا، اس طرح سے ان کا، تو یہ بس۔ اچھا، میں آپ سے ذرا پوچھوں گی کہ ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ پاک آرمی میں گئے تھے، ان کے جب اسٹارٹ تھا ان کا اور ٹریننگ کے لیے وہ گئے تھے، کیا جذبات تھے اس ٹائم؟ کیونکہ وہ ایک جذبہ ہوتا ہے نا، عموماً ہم جو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے. تھوڑا سا وہ بتائیں جو ان کا اسٹارٹ تھا اس ٹائم کا. انہوں نے جو ہے انٹر کے بعد سرپرائزلی ٹیسٹ دے کر آ گئے تھے، اور ہمیں بتایا، سرپرائزلی بتایا کہ میں ٹیسٹ کلیئر کر کے آ گیا ہوں، مطلب رزلٹ آنے کے بعد بتایا، ٹیسٹ دے دیا تھا، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم رزلٹ ملے گا سب کچھ. تو اس وقت ہم لوگ شوق لگے کہ مطلب فیملی سے جا رہے ہو تم آرمی میں اتنی دور رہ لوگ. حیدرآباد میں تھا ان کا، تو ٹریننگ وہیں ہوئی تھی، نہیں حیدرآباد میں ہی ہوئی تھی. ابو نے اس وقت، ابو حیات تھے، ابو نے بھی سمجھایا بھائی دیکھو اکیلے رہنا پڑتا ہے راتوں کو اس طرح، یہ وہ سب رہ لو. نہیں نہیں ابو میں کر لوں گا، میں کر لوں گا، میں کر. تو پھر اس طرح شوق تھا، جذبہ تھا، پھر ظاہر سی بات پہ ہم بھی مان گئے، تو پھر چلے گئے. مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی کوئی ایک جو میں سمجھتی ہوں کہ شہادت کہتے ہیں نا کہ شہادت کا رتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کبھی ایسا فیل ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، یا کبھی ایسی کوئی چیز فیل ہوئی، کوئی ایسا مطلب جب کبھی بندہ بہت پریشان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح مائیں سروں سے جب ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور آپ جب بہت پریشان ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس آپ کی ماں ہے، یا آپ کو رات کو خواب میں آ کے وہ دلاسا دے کے جاتی ہے. تو اسی طرح آپ بتائیں کوئی اس طرح کا کہ کبھی بہت پریشان ہوئی ہوں اور آپ کو اچھا سا ایک دم سکون سا فیل ہوا ہو کہ جیسے اب میرا بھائی ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز جو آپ بتانا چاہیں. دیکھیے شہادت تو ان کی ہو گئی، لیکن پتہ نہیں آپ یقین جانیں ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم 6 کے 6 بہن بھائی ہیں، ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے بیچ سے چلا، ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی وہ آ جائے گا، ٹرانسفر ہوگا اس کا آ جائے گا، یا چھٹیوں میں آئے گا، وہ اپنی پوسٹ پہ ہے. کیونکہ وہ لمبی لمبی 6 مہینے، سال، اور جب وہ اقوام متحدہ کے تھرو آؤٹ آف کنٹری گیا تھا تو جب تو اور زیادہ لمبا عرصہ لگ گیا تھا، 1-2 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. پھر سیاچن پہ 6 مہینے سے زیادہ لگ گئے تھے، فون پہ رابطہ ہو رہا ہے. تو پھر اس کے لیے تو آپ مینٹلی، پھر میرے حال سے آپ کا تو ذہن وہ ہوگا ایک تیار، کیونکہ عموماً سیاچن پہ جب وہ جا رہے تھے تو پہلے ہم سے فون پہ بات ہوئی، بتایا کہ اس طرح سیاچن پہ جانا ہے اور ہر گروپ جاتا ہے. تو ہم لوگ سب ڈر گئے. ظاہر ہم نے سنا تھا کہ وہاں کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ کولڈنس ہوتی ہے، مطلب انسان ویسے نہیں مرے، بارڈر آمنے سامنے بارڈر ہے،
बॉर्डर से गोलियों से नहीं मरे तो सर्दी से मर जाएगा, हाथ पाँव ख़राब हो जाते हैं, कोई और मसला। लेकिन वो ये कह नहीं हमें जाना है और मैं तो जाऊँगा, मतलब वो एक्साइटेड था, वो कह मैं तो जाऊँ। हम लोग डरते थे, हम लोग या फिर, लेकिन 6 महीने पूरे गुजारे, वो भी ठंड सर्दियों के दिन थे। काफ़ी वहाँ का बताया फिर उसने आके कि इस तरह हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो फिर ये है कि सियाचिन से भी कामयाब आ गए, अक़वाम मुत्तहिदा से भी आ गए, जगह जगह पोस्टिंग हुई वहाँ से भी आ गए। तो अब बस सवात में अब हमें ये था कि हाँ ये अब हो गया है, इस तरह मैच्योर हो गया अपनी जॉब में, तो ये छुट्टियों पे आना जाना। यकीन करें अभी तक ऐसा लगता है कि अभी कोई त्यौहार होगा और छुट्टियाँ होंगी और वो आएगा, उसको छुट्टी मिलेगी और वो आएगा। कितना अरसा फील ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो गया है कि वो हम में नहीं है, हमसे कम है। अच्छा मुझे बताएं कि कितना अरसा वो रहे हैं उन्होंने दिया? तो उन्होंने अपने 10 साल पूरे किए हैं मेरे ख्याल में, 8-10 साल तो पूरे, 12 साल रहे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी, आज बहुत बहुत शुक्रिया, आज हम आपके साथ मौजूद थे और ये जो जोश और ये जो जज्बा और ये जो सुकून है ना बातों में, वो आप यकीन करें वो सिर्फ इतने बड़े दिल वाली माँ बहनों के दिलों में होता है। आप यकीन करें, वरना तो अगर हमें ये पता चले कि बाहर भाई की लड़ाई हुई है तो बेचैन हो जाता है बंदा, या किसी ने 2 अल्फाज बोले तो बेचैन हो जाता है। पर ये जो पाक आर्मी जब नाम आ जाता है ना, और फिर अपने मुल्क की बात आती है और फिर जब शहादत की बात आती है, तो फिर आप यकीन करें एक सर फ़ख्र से बुलंद भी होता है कि जब आप किसी को पता चलता है कि ये शहीद की बहन है, तो वो जो फ़ख्र से सर बुलंद होता है वो अलग, और उसके बाद जो शहादत का रुतबा इतना बड़ा है वो अलग। और उसके बाद आप यकीन करें अल्लाह जो आप पे अताएँ करता है, जो अल्लाह की तरफ से आपको चीज़ें मिलती हैं, वो जो गिफ्ट्स हम कहते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी आपको मिलते हैं। और ये जो सब्र है ये अल्लाह देता है, और हम सब की, जो आप लोग हमें देख रहे हैं, हम सब की दुआ होनी चाहिए अपनी पाक आर्मी के लिए। मैं आप सबको भी कहूँगी जो जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं कि पाक आर्मी के लिए दुआ करें कि उनके हौसले ऐसे ही बुलंद रहें और इसी तरह वो हम पाकिस्तानियों को मुश्किल वक्त से बचाते रहें, जब तक हम लोग सुकून से हर रात जो सोते हैं और सुकून से बाहर निकलते हैं और आज़ादी से घूमते हैं, वो आज़ादी का जो सांस है वो हमारी फोर्सेस की वजह से है। तो वो दुआओं में हमेशा याद रखें, उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम हमेशा अपने दिलों में रखें। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सबके चेहरों पे, जैसा आप K21 न्यूज़ पे देखते हैं ईद वाले दिन, और तमाम चैनल्स पे आप देखते हैं और अपने घरों में भी देखते हैं कि लोग खुश होते हैं, ईद मनाते हैं। आज जहां हम मौजूद हैं, ईद की तो खुशी इनके दिलों में है, इनके चेहरों पे भी है, पर जो वो दुख है, जो शहीद का दुख है, जो आज से 15 साल पहले शहादत हुई है, उसका दुख आज भी इनके दिलों में मौजूद है और वो जो कमी है वो आज भी इनके दिलों में है। अच्छा, मैं जब यहाँ पे आई और मैंने देखा बहुत अच्छी फैमिली और उसके साथ बहुत प्यारे बच्चे, पर उसके साथ साथ फिर हमने एक चीज़ ये भी सोची कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे उनकी शादियां हो जाएं, चाहे उनके अपने बच्चे हो जाएं, बाप और माँ की ज़रूरत हमेशा रहती है, क्योंकि बाप वो साया है जो आपको उम्र के हर हिस्से में ज़रूरत उसकी पड़ती है। पर बस वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी, हम हमेशा कहते हैं ना कि आर्मी के लिए हमारे दिलों में इज़्ज़त और एहतराम है और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। जिस तरह से कभी भी मैं कहीं गुज़रती हूँ या मुझे फोर्सेस के लोग नज़र आते हैं, आप यकीन करें जो चेहरे पे एक रौनक आती है और जो दिलों से दुआएं निकलती हैं इनके लिए, वो सिर्फ हमारी फ़ोर्स के लिए, क्योंकि जब आप लोग सरहदों पे मौजूद हैं तो हम सुकून से अपने घरों में सो रहे हैं। तो मैं इनको वेलकम करने से पहले बताऊंगी कि आज हम मौजूद हैं हवलदार मकसूद अहमद शहीद के घर, उनकी फैमिली के साथ। उनकी वाइफ से मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया उनको शहीद हुए? 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। 2010 में हुए थे। 2010 में हुए थे, 14 साल हो गए। कितने साल उन्होंने सर्विस की है? 16 साल की थी। 16 साल सर्विस। और आपकी शादी को कितना अरसा हुआ था? मेरी शादी को 15 साल हुए थे। 15 साल हुए थे, ठीक है। इनकी शादी को 15 साल हुए थे और सर्विस 16 साल। बच्चे कितने हैं माशाल्लाह आपके? 4 मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। 2 बेटे और 2 बेटे। बिल्कुल छोटे थे। अच्छा, जिस टाइम डेथ हुई बेटे किस एज के थे, बेटियां किस एज की थी? बेटे की ऐज थी 10 साल थी, छोटे की 6 साल थी, बेटी की 7 साल थी, दूसरी बेटी की सबसे छोटी बेटी 2 साल की थी, दूध पीती थी, बिल्कुल छोटी थी। 2 साल की बच्ची। 2 साल की।
मतलब उसने तो उम्र थी बिल्कुल छोटी। मतलब उसको तो याद भी होगा इतना ज़्यादा, बाप का चेहरा भी उस तरह, या वो जो एक यादें होती हैं वो नहीं ये होंगी। अभी तस्वीरें हैं ना, आर्मी की तरफ से हमारे पास हैं, इसलिए हमें याद है बच्चियों को, सबको बच्चों को ये याद है। अच्छा, जब वो शहीद हुए और आपको ख़बर आई, वो कहाँ पे मौजूद थे उस टाइम, किस तरह से ख़बर आई, थोड़ा सा वो बताएं हमारे देखने वालों को। उस वक्त वो गए थे अपनी तरफ से, आर्मी की तरफ से जहाज़ इधर से गया था, डिगरोड से ही गया था, कराची से। तो फिर गए मुस्लिम बाग कोटा में शहीद हुए। तो उस वक्त हमें पता लगा, 4 बजे तक पता लगा हमें, घर में आर्मी वाले आए थे, भाई को फ़ोन आया था, बड़े भाई को। तो उसके बाद हमें पता चला, बस जो क़यामत आई हम पे, हमने बहुत बड़ी मुश्किल से। और इतना कोई शादी का मतलब कोई इतना अरसा भी नहीं, और बच्चे छोटे, बहुत ही छोटे बच्चे, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे आ गई। अच्छे भाई भी अच्छे थे, आर्मी वालों ने अच्छा हमें तामन किया, माशाल्लाह सही से गुजर गया, गुजारा हो गया। अभी बच्चा है, नौकरी पे लग जाएगा तो माशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, जब वो बड़े हो रहे हैं ना माशाल्लाह, पढ़ाई से फारग हो रहे हैं, छोटी पढ़ रही, छोटा भी पढ़ रहा है अभी, बेटी 12 कर गई माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, जब वो शहीद हुए उसके बाद घर का सिस्टम किस तरह से चला, किस तरह से गुजारा हुआ? ये तो एक बड़ा लंबा आपका सफ़र है, 15 साल। मैं कहती हूँ कि ये बड़े बच्चों को, एक माँ को बाप बन के पालना और माँ बन के पालना एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी मुश्किल से ही पाला है। बाकी भाई बहुत अच्छे थे, इन्होंने साथ दिया, सारा साथ दिया। मतलब आपके देवर जेठ? देवर जेठ, इन्होंने, भाभियाँ भी सही थी माशाल्लाह। मेरे अपने भाई भी पीछे से बहुत तावन करते रहे, सभी के साथ ऐसे मेरा गुजारा हो गया माशाल्लाह। अभी तक बड़े बच्चे हो गए, तो इसके लिए इसकी ज़रूरत है नौकरी की हमें। बच्चा कितना, बड़े वाला बच्चा किस एज का है? माशाल्लाह 25 साल का हो गया, 25 साल का। और दूसरा बेटा आपका? अभी तो हो गया है वो 18-19 साल का हो गया मेरा बेटा। जॉब आपके बच्चे कहाँ पे कर रहे हैं? दोनों बेटे जॉब कर रहे हैं? छोटे वाला तो पढ़ रहा है ना, अभी 12 क्लास में चल रहा है, तो छोटे वाला तो, छोटी बच्ची है 9 में, दूसरी 12 पढ़ गई, बस यही हो। अच्छा, तो बड़ा बेटा कहाँ जॉब करता है आपका? FFB में कर रहा है। अच्छा, कभी वो कच्ची है, अभी तक नौकरी पक्की नहीं हुई, पक्की नहीं हुई है आपकी? पक्की नहीं है, बस जाता है, मतलब 6 महीने के लिए एक दफ़ा बुलाया, फिर 6 महीने के बाद एक दफ़ा बुला रहा है, अभी चल रहा है, अभी पक्की का नहीं है, फ़ोन आया। चाह रहे हैं कि पक्की हो जाए, पक्की हो जाए, अच्छी जॉब हो जाए, यही हो जाए, अच्छी हो जाए, बस ताकि मुश्किल ना हो आगे। मुश्किल वक्त ना आए, अल्लाह खैर। छोटे बेटे का क्या सोचा जब आपके हस्बैंड खुद फोर्स में थे? और ऐसा नहीं होता, अमूमन ये होता है कि जब हमारे कोई शहीद होता है तो हम चाहते हैं कि घर से कोई और जो है वो फोर्स में जाए, तो ऐसा दिलों में नहीं आया कि हमारा कोई एक बच्चा तो जाना चाहिए? ये मैं इसलिए बड़े को नहीं कर रही थी कि मेरे पास भी होना चाहिए, बड़ा है ना, नज़दीक हो, सुबह जाए शाम को आए, इसलिए करें। जब बड़ा, छोटा है, बड़ा हो जाएगा ना, अभी तो यूनिवर्सिटी पढ़नी है उसने, उसके बाद इधर करूँगी, मतलब सोचूं। आपका इरादा है कि आपने करना है फोर्स में? फोर्स में करूँगी माशाल्लाह, इंशाल्लाह होगा ज़रूर। मतलब आप कोई मैसेज देना चाहें कि ये बच्चा है और इसको जॉब के लिए आप चाहते हैं कि ये भी फोर्स में आए, और कि जिस तरह से इसके फादर ने इतना अरसा दिया, और आप चाहते हो कि मेरा ये बच्चा भी फोर्स में आए, वो भी पाकिस्तान की खिदमत करे, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहें? जी, मेरा छोटा बड़ा बच्चा हो जाएगा ना जब, मैं भी चाहती हूँ आर्मी में जाए, इंशाल्लाह सही अच्छा काम कर लेगा। अच्छा, वैसे ये तो खैर पाकिस्तान की माओं के अंदर और ख़वातीन के अंदर ये जो दिल है इतना बड़ा है कि शहीद होने के बाद भी जो इनके हस्बैंड है वो एक उस उम्र में शहीद हुए जब बच्चे छोटे थे, और इनको अपने शौहर की बहुत ज़रूरत थी और बच्चों को अपने वालिद की बहुत ज़रूरत थी। पर उसके बाद आज ये एक माँ है, माशाल्लाह इनका बच्चा 17-18 साल का है, ये चाहते हैं कि वो भी फोर्स में आए। ये तो एक बहुत बड़ा दिल है जो मैं समझती हूँ सिर्फ पाकिस्तानी माओं का है, और ये ज़रूर होना चाहिए, हमारी आवाज़ आगे तक जाए। तो इनका बच्चा जो है वो फोर्स में आना चाहता है और माँ भी चाहती है कि वो फोर्स में जाए, तो ज़रूर हम चाहेंगे कि हम इन्हें देखें कि ये बच्चा भी फोर्स में जाए। अच्छा, अब बताएं कि अब किस तरह से सिस्टम चल रहा है, घर आपका अपना है, किस तरह से बच्चों को किस तरह से लेके जा रही हैं, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह घर तो अपना है, तो बाकी जो ज़िंदगी है अल्लाह का शुक्र है, जो चल रही चलती जाए, अल्लाह करे। बच्चों की शादी करूँगी, बड़े हो जाएंगे, सब काम सही हो जाएगा, माशाल्लाह सही है, सही। मुझे बताएं, ईदें उनके जाने के बाद किस तरह से ईदें गुजर रही हैं आपकी? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ये 15 साल बाद भी वही वाली याद है? आता है मुझे, अभी भी याद आ रही, अभी दिन आ रहे हैं ना छुट्टियों के, मैं याद कर रही हूँ, मैं परेशान हूँ इसलिए कि मेरी भी छुट्टी अभी आने वाली थी,
बोर है, छुट्टी होनी, छुट्टी की यादें ही ख़त्म होगी। अच्छा, जब वो आते थे किस तरह बच्चों को टाइम देते थे? आपको आदतें, मतलब वो किस तरह की आदतें थी? गुस्से वाले थे, अच्छे, मतलब एक नरम मिजाज थे, किस तरह से घर में रहते थे? नरम बिल्कुल नरम थे माशाल्लाह, अच्छे थे। मेरे मियाँ बिल्कुल अच्छे थे, नरम दिल वाले थे। आपके साथ भी बहुत अच्छा उनका रहा टाइम? अच्छा था, सही था मेरा मियाँ, सही, बिल्कुल सही थी। अच्छा, अब ये अंकल भी मेरा साथ जाते जाते भी इतनी दूर तक देखता चला गया। हमें बोलता था कि ऊपर आए छत पे, जहाज़ आ रहे हैं, देखें, भाई को फ़ोन कर रहे, इस भाई को फ़ोन कर रहा है, दूसरे भाई को कर रहा है, आओ छत पे आए, जहाज़ आ रहे हैं, जहाज़ बीच वाले जहाज़ में मैं हूँ, आए देखें। सारा दिन फ़ोन करते ही गया। जब आवाज़ आई शहीद हो गए, हमें पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आया कुछ। आपको तो एकदम से वो ऐसा झटका लगा होगा कि मैं तो उसे जाते हुए देख रही थी और आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ा सा बच्चा ये बड़ा था, इसे थोड़ा पता है, बाकी को इतना नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी भाई थे, भाइयों को सारा पता है। कितना अरसा वो, क्योंकि कहते हैं ना सब्र तो खैर मेरा रब देता है, और शहीदों का तो वो आपको पता है कि इस्लाम में भी है कि शहादत का रुतबा जो है वो इस्लाम में भी है, और उसके बाद जो शहीदों की इज़्ज़त और एहतराम वो हमारे दिलों में है। सब्र आ जाता है वक्त के साथ, पर वो कमी तो कभी पूरी नहीं होती। कमी नहीं पूरी होती। कभी ऐसा होता है कोई बच्चा है ज़रा सख्त मिजाज, वो कहते हैं ना बच्चे जब बड़े हो जाते हैं थोड़े सख्त मिजाज भी हो जाते हैं, कभी कभी ये भी कह देते हैं कि आपको ज़्यादा पता नहीं है, हमें पता है, हम नए दौर के। कभी कोई ऐसा बच्चा सख्त जवाब देता तो आपको अपने शौहर की याद आती है? शर्माए नहीं, सच बोल दे आज कैमरे के सामने। नहीं, मेरा बड़ा माशाल्लाह सही है, छोटा थोड़ा सख्त है। वो सारा काम भी हमारे घर का करता रहता है ना, फिर भी थोड़ा सख्त बोलता है। वैसे इतना क्या करें, छोटे बच्चे थे, अभी करना तो है ये सब। माशाल्लाह अभी सही है। कौन सा ऐसा वक्त होता है जब कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है? हर वक्त रहता। कोई ऐसा वक्त होता है कि जिस टाइम लगता है कि आज ये चीज़ मैं, हालांकि माँ के अंदर अल्लाह ने वो हिम्मत और वो चीज़ रखी है कि वो बाप के जाने के बाद बाप भी बन जाती है, ठीक है, माँ के अंदर मेरे रब ने वो चीज़ रखी है, पर फिर कहीं ना कहीं वो ऐसी होती है कि बाप की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। हर वक्त आती है, हर वक्त याद रहती। बस कभी तो हो, मतलब ज़हन बदल जाऊंगा, अपना दिल मतलब बहाने के लिए बस कर लेते हैं, वैसे होता है। अच्छा, जब आप बेवा हुई थी आपकी एज क्या थी उस टाइम? तो थी 35 साल तक आया। वो मतलब वो एज ऐसी होती है कि आपको, हाँ, ये मेरी 35 साल तक थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, ये बेटी है जो उस टाइम 2 साल की थी और आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा मकसूद। फातिमा मकसूद। फातिमा, मुझे बताएं, बाबा की तस्वीरें देख के या बाबा की कुछ बातें याद है? क्योंकि आप तो 2 साल की थी, 2 साल की बच्ची को तो कुछ भी याद नहीं होता। तस्वीरें देख के याद है। तस्वीरें देख के याद है। अच्छा, बाबा की कितनी याद आती है आपको? कभी लगता है ऐसा कि जिस तरह से दूसरे बच्चे अपने बाबा के साथ बात कर रहे हैं, ये कमी तो होती है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको याद आती हैं उनकी बहुत? जी जी आती है। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना फ़ख्र महसूस होता है कि जब अपने स्कूल कॉलेज में आप जाती हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती हैं और वो कहते हैं कि इनके बाबा जो हैं वो शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के लिए शहीद हुए हैं, तो कितना फ़ख्र महसूस होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है? जी जी। अच्छा, क्या पढ़ रही हैं अभी आप? जी। कौन सी क्लास में? 9। क्या आगे क्या समझती हैं कि आगे आपको क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, शौक़ है डॉक्टर का? जी। ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, इंटरव्यू यहाँ पे जारी है और इनकी वाइफ से भी मैंने, शहीद की वाइफ से भी बात की है और इसके साथ इनकी बेटी से भी मैंने बात की है। और वो कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा आप बहुत सारे सवाल तो करते हैं, पर वो सवाल करना आप कर रहे होते हैं, पर अंदर से आपको महसूस होता है कि ये तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है और इतने अरसे में भी ये तकलीफ़ में कमी नहीं आई होगी। और मैं ख़ुद एक औरत हूँ और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि जो शौहर का साया होता है ना सर पे, वो उम्र के एंड हिस्से पे भी जब औरत बेड पे बिस्तर पे भी पड़ जाती है ना, उसको साये की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उसी साये से और उसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और पर उसके साथ साथ इनके लिए एक जो है फ़ख्र की बात ये है कि ये एक शहीद की बेवा हैं और उसके साथ अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें इन पर बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो शहीद, जिस घर में शहादत की मौत हुई होती है, उस
گھر پہ میرے رب کی طرف سے بہت رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ یہ لوگ، یہ جو بچے ہیں کامیاب ہوں. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ان کی خواہش ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہو، ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ فورس جوائن کرے، اور یہ بچہ جو ہے جو اس کی خواہش ہے، جو جس طرح سے اس نے دیکھا ہے بچپن میں اپنے بابا کو جاتے ہوئے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی فورس پہ جوائن ہونا ہے اور میں بھی آرمی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور یہ بھی آرمی میں جائے گا. اچھا جی ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں جو شہید ہیں، ان کے بڑے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں بات کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ سجاد احمد. اچھا سجاد، مجھے بتائیں جب ابو شہید ہوئے تھے اس ٹائم آپ کی کیا ایج تھی؟ میری 11 سال عمر تھی اس ٹائم. 11 سال عمر تھی. اچھا مجھے بتائیں، وہ جب وہ گھر پہ آتے تھے، آپ تو 11 سال کے تھے، ماشاءاللہ اس ایج میں تو سمجھ ہوتی ہے، کس طرح کا آپ کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ کیسا آپ کا رشتہ تھا جب وہ آتے تھے، جتنے دن آپ کے پاس رکتے تھے، کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، باہر جاتے تھے یا گھر پہ کیا ماحول ہوتا تھا، تھوڑا سا وہ بتائیں. والد صاحب ماشاء اللہ سے ویسے ہی بہت زیادہ کیئر کرتے تھے چھوٹے بچوں کی، اور اچھا خاصا ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، اور کیا کہتے ہیں ہر لحاظ سے بالکل صحیح تھے ماشاء اللہ سے. سارے بچے جو ہے نا خوش تھے. سختی کرتے تھے کبھی؟ نہیں ماشاء اللہ سے وہ جو ہے نا والد صاحب میرے بالکل خوش مزاج تھے، تو سختی وغیرہ نہیں کرتے تھے. کبھی کبھی جیسے امی اگر کوئی شکایت لگا دیں کہ بچہ آج بات نہیں مان رہا، تو کوئی وہاں سے کال آئے اور آپ کو سمجھایا جائے کہ امی کو تنگ نہ کرو، کیونکہ مائیں تو پھر جب خود بچوں کو نہیں سمجھاتی تو پھر وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ سمجھاؤ. اس طرح کی کوئی کال پہ کبھی آیا کہ نہ تنگ کرو، یا اس طرح کی کوئی یادیں جو آپ بتانا چاہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ جیسے کہ چھوٹے بچے اسکول نہیں جاتے یا کسی بات پہ والدہ شکایت لگا دیں تو والد صاحب کال کر کے سمجھا دیتے تھے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں. تو یہی چیزیں تھیں. اچھا کتنا فخر محسوس ہوتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں، کبھی کوئی فورس کی بات ہوتی ہے یا کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا گیدرنگ میں، ہمیشہ دوست بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ہماری فورس ہے، ہماری آرمی فورس ہے، یہ تو ہمارا فخر ہے، اور جب ان کی جب بات ہوتی ہے یا ان کا کوئی ذکر نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ بات ہوتی ہے کہ آپ شہید کے بیٹے ہیں، تو اس ٹائم کیسی فیلنگز ہوتی ہے یا لوگ کس طرح سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ بتائیے گا. الحمدللہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. دوستوں میں بیٹھتے ہیں، گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ شہید کا بیٹا، یہ آرمی سے ان کی وہ ہے، اور والد صاحب نے شہادت ان کی ہوئی ہے. تو بہت زیادہ ماشاء اللہ سے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے اس بات پہ. کبھی مطلب آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ نے بھی فورس جوائن کرنی ہے؟ اب تو چھوٹے کا تو امی نے بتا دی ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ فورس جوائن کرے. آپ کا ارادہ نہیں ہوا کہ آپ فورس کی طرف؟ جی مجھے خود کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے پاک آرمی میں. میں PMA کے لیے بھی انشاءاللہ بھی کروں گا جوائن، اور اس کی ٹیسٹ وغیرہ دوں گا انشاءاللہ. جیسے گریجویشن تو میری کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹیمپریری تو میں جاب کر رہا ہوں ابھی FFC میں، اور انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ میں پاک آرمی کو جوائن کروں. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی اماں کی 15 سال کی قربانی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہوگی کہ کس ٹائم کون سی مشکل آئی. بچوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کس ٹائم کون سی تکلیف تھی. دیکھیں باقی سب لوگوں نے بڑا ساتھ دیا ہوگا، ماموں نے بھی دیا ہوگا، چاچا تایوں نے، سب نے دیا ہوگا، پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ نہیں بتا سکتا، اور مشکل ہو رہی ہوتی ہے پر نہیں بندہ بتا سکتا. ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی ہے. وہ ٹائم بچپن میں کبھی ایسی کوئی مشکل ہوئی ہو، وہ کس طرح سے، آپ بڑے بھائی تھے، عمر تو بہت کم تھی آپ کی پر آپ بڑے تھے، تو پھر کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرتے تھے؟ وقت سے پہلے کس طرح سے بڑے ہو گئے؟ کیونکہ جن کے گھروں میں اس طرح سے ہوتا ہے، آپ یقین کریں وہ بچے بہت جلدی بہت بڑے ہو جاتے ہیں. دراصل یہ تھا کہ والد صاحب کی شہادت کے بعد جو ہے نا ساری کی ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی تھی. تو اس کے بعد چاچو اور ماموں لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور اس کے بعد بات کی جائے تو پاک آرمی نے ماشاء اللہ سے ہمیں فائنینشیل طور پہ بہت زیادہ سپورٹ کیا. تب سے لے کر ابھی تک الحمدللہ پاک آرمی ہی ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے آ رہی ہے. جیسے عید ہو، کوئی بھی بات ہو، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کسی بھی کام میں. جی ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اب انشاءاللہ آپ آگے فورس بھی جوائن کریں گے، پھر انشاءاللہ شادیاں بھی ہوں گی، تو ماں کے لیے بتائیں کیسا دل میں وہ کہتے ہیں نا جس طرح ماں کے دل میں ایک نرم گوشہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو ایسے بچوں کے دل میں بھی ہونا چاہیے. تو کس طرح سے اماں کے ساتھ رشتہ ہے؟ کبھی اگر وہ غصہ کر دیں بعد میں شادی کے بعد؟ یہ اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ عموماً لوگوں کو نا کمپلین رہتی ہے کہ بچے شادی کے بعد تھوڑے والدین کی طرف کم رجحان ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلیں آج میں بچے سے پوچھ ہی لیتی ہوں، کیونکہ مدر نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہے اس عمر میں. جس عمر میں ایک 35 سال عمر کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی، اس ٹائم سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس ٹائم وہ آپ کو پالنے میں لگ گئیں اور آج بھی وہ اسی چیز میں لگی ہوئی ہیں. تو ان کے لیے کیا ایک دل میں ہے کہ ہم نے کس طرح سے شادیوں کے بعد بھی اماں کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح سے ان کو خوش رکھنا ہے، کن چیزوں سے یہ خوش ہوتی ہیں؟ ماشاء اللہ سے جب سے والد صاحب کی شہادت ہوئی، والدہ نے ہی ہمارے ساتھ کھڑی، ہمیں ہمیشہ جو ہے سمجھاتی ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں انشاءاللہ. اچھا پاک آرمی کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟
पाक आर्मी को माशाल्लाह जैसे कि उन्होंने सपोर्ट किया हमें, तो हम प्राउड फील करते हैं इस बात पे। अच्छा जी, आप पाक आर्मी को कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? जी बिल्कुल, हम पाक आर्मी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है जिस तरह से उन्होंने हमें शुरू से लेकर अब तक सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मैं और मेरा छोटा भाई दोनों PMA लॉन्ग कोर्स और शॉर्ट कोर्स में हम लोग ज्वाइन करें, और हमारे अंदर भी वही जज्बा जो हमारे वालिद साहब का जज्बा था। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे वालिद साहब पाक आर्मी में थे और उनकी खिदमात हैं, वो भी चाहते हैं बच्चे दोनों कि हम भी आर्मी ज्वाइन करें, और इनको पाक आर्मी से सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम दोनों भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम भी वो खिदमत करना चाहते हैं जो हमारे वालिद साहब ने की है। और आज का जो शो हमारा ईद का शो आपने देखा है, हमारे शोहदा के हवाले से आप सबको देखने वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी दुआओं के साथ इन शोहदा की फ़ैमिली को भी याद रखा करें कि इन्होंने एक टफ़ टाइम देखा होता है, और उसके साथ साथ हमारी पाक आर्मी को हमेशा याद रखें इज़्ज़त और एहतराम के साथ, जिनका मैं समझती हूँ कि उनका हक़ है कि हम उन्हें इज़्ज़त दें, उनको एहतराम उनका करें, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान मौजूद है तो हमारी आर्मी की वजह से, और उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा है और हमेशा इंशाल्लाह रहेगी। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।